I'm sorry, just some people might need brief explanation from Elena what is semantics. Веб-семантика – это часть IT-технологий, которая, насколько я слышала, активно развивается на Западе, и мне хотелось бы узнать, каким образом, да, и целое направление веб-семантика для здравоохранения. Я знаю, что... Хорошо, что это такое? Тоже сделали веб-семантика. У нас вот Ирина Ефименко, только единственный человек, она занимается. А что это такое? Ну, вы could ask in English, what is web semantics? Создать понятийный аппарат. Да. Oh, that. It's like new job atlas. Как атлас новых профессий, видимо. Well, there are collaborations on the European level on semantics in general, the development of semantics based on large data infrastructures and to program logical models, semantic models. Есть коллаборации на евросоюзском уровне по разработке в целом семантики и вот этих моделей на основе семантики. But if you look in for the pharma on specific areas, Но если посмотреть в конкретных сферах, фарма, например, then you see a trend есть тренды. And you're also looking for the communities, the ecosystems, which have all kind of information available, connected to people, to activities. So also there you see information from the municipality, from the healthcare system, from the people themselves. Есть тренд по формированию сообществ, которые собирают различную информацию от людей, от сообществ, от организаций и так далее. Какие уже реализованы проекты по веб-семантике? Я знаю, например, словарь Болина советский валный, а вот в Европейском Союзе уже реализованы продукты, реализованы проекты по веб-семантике. Do you know any projects on web semantics and healthcare already implemented? For example, Elena knows about training vocabulary, but it was done in the UK. What about European Union programs? Well, I think there are a lot of projects on web semantic groups were implemented. So in the Netherlands too. So Irina Ефименко is working with Leiden University. Leiden. Множество групп по всей Европе, и в Голландии тоже Ирина Ефименко работает с университетом по всей Лейдена. Leiden. Это российские специалисты. Yeah. So I think a lot of groups, specifically at the University of Technology, the IT faculties. Особенно на факультетах, технологических, на IT-факультетах и так далее. Utrecht too. Actually, a friend of mine working in Germany did such a database on aging, but he moved to California. But originally the project was in Europe. Ну что, еще вопросы? Скажите, пожалуйста, а почему европейский бизнес так радостно, так активно инвестирует? Вот было сказано, что не государство, а бизнес хорошо инвестирует. Вот в частности медицинские информационные совместные проекты. Что заставляет? Законодательные какие-то основы там? So why European business invests so actively into IT health projects? What makes it? Is it like a regulation, some tax incentives?
Well, it's a complex answer to a simple question. Ответ сложный на простой вопрос. From an investor point of view, they're looking for opportunities in the market where they can generate money. С точки зрения инвестора, они ищут возможности получить на рынке деньги. And digital health is an area where they think, well, this is healthcare, there's a lot of money going around, so we can expect money if we have good, invest in good solutions. В целом, здравоохранение – это такая достаточно емкая денежная с точки зрения финансовой сферы. Они думают, что если они проинвестируют в цифровое здравоохранение, то что они быстро много заработают. I think in principle they are right. В общем и целом они правы. But because in the healthcare system, the information systems don't really communicate. So the hospital and the primary care and the municipality, the information is not shared. В здравоохранении организации, муниципалитет и другие участники не очень хорошо коммуницируют, часто обмен информацией нет. So there is no information flow, and so you cannot build really the solutions you need for digital health. Поскольку нет обмена информацией, сложно построить решения, которые необходимы для цифрового здравоохранения. And also to a hospital find it difficult to buy or to implement the solutions in their system. Для больниц достаточно сложно покупать и внедрять решения для их систем. And doctors are very conservative, so Ну и врачи достаточно консервативны. risk avoiding, they don't want the Они risk. избегают рисков, не хотят рисков. So the uptake of solutions is not there. Поэтому потребление решений, инноваций оставляет человек душу. So there's a lot of money, a lot of investments, a lot of promises, Много денег, много инвестиций, много обещаний, but no solutions. но нет решений. Successful solutions. Нет удачных решений. So it's well, it's good as well. Могу я немножко дополнить? Это как раз, мне кажется, бизнес ориентирован на потребителя, которого нужно исследовать, то есть проводить скрининги, проводить мониторинг, для того, чтобы пациенту через скайп дома получить напоминание о том, что он должен 3 раза в день принять таблетку или выполнить какие-то упражнения. Огромное количество приборчиков, различных мониторов было создано за это время, программ дистанционного обучения. То есть, вот, наверное, бизнес очень много вложился для того, чтобы вот до пациента донести и вовлечь его вот в эти умные технологии, обучить. So business invested a lot to involve patients in Вовлечь в различные программы и проекты. involve the Вот как раз в Болонии были представлены постеры изо всех европейских стран. Очень много успешных решений за 2-3 года. Впечатляет. Quite impressive. Yes. So maybe to add, so there are many opportunities, Много возможностей. solutions needed. There's the money. Есть деньги, есть таланты. But it's also important that we think about how do we implement Важно думать о внедрении, and have the uptake of these solutions. потреблении этих решений. And there, Russia can make a difference if it's, as a country or region, can solve this issue with the systems working together. Россия может сделать, внести свой вклад, если она
как страна или отдельные регионы решат проблему взаимодействия вот этих систем. И вот еще можно вот еще одно такое дополнение. На уровне Европейской комиссии, Европейского парламента было провозглашено буквально в 2012 году о том, чтобы пациент последние 2-3 года проводил не с Альцгеймером, с переломом шейки бедра в изоляции, а чтобы он максимально был уведен из больницы в домашних условиях, чтобы он встречал достойно и творчески свою старость. Поэтому максимально разгрузить здравоохранение и вот найти такие умные решения среди умных городов, домов, каких-то инвестиционных технологий, чтобы вывести людей из больниц в домашние условия. И вот это вот провозглашено на уровне самого высокого уровня. То есть максимальная профилактика, medical travel, например, да? Получается, государственная политика влияет, соответственно, на R&D. So you mean that state or European Union policy influences R&D, right? Yes, and this is very successful. Это достаточно успешно. But the issues on what you need for collaboration, for uptake of innovations. Но проблемы или вопросы, которые нужно решить для коллаборации и внедрения, потребления инноваций. Therefore, you need the regional collaboration in ecosystems. Необходимы страновые или региональные коллаборации в экосистемах. But also a vision and a roadmap from above to bring the people, the technology, the platforms together. Но также и давление сверху, чтобы свести вместе людей, технологии, платформы. Принуждение к инновациям. Принуждение, как вы говорите по-английски, enforcement, mandatory innovations. Yeah, so It's actually it's sometimes that we need to sort of put in force Yeah, but you to find get the that things in done. medicine, there is client patient protection issues. Есть чисто рыночные причины еще. Чисто рыночные причины. Если брать Россию, как страну, где всегда была сильна государственная медицина, They're just market causes. If you take Russia as the country which has a strong medicine, традиционная официальная медицина сегодня не справляется с экономикой, и поэтому частный сектор so растет traditional governmental medicine is not doing a better job, so the private sector is taking the share. Если вся экономика России сейчас стагнирует, на нуле примерно, не меняется, If the Russian economy stagnates in general, то сектор частной медицины private medicine sector сейчас и в ближайшие 5-6 лет прогнозируется рост 12-15%. grows by 12 to 15% per year, and it is focused to grow like that. Поэтому бизнесу это интересно. So business might be interested in that. Yeah. So from a European perspective, we have the same sort of discussion. У нас такие же дискуссии в европейской перспективе. But we also think that the private partners in the industry, Мы также думаем, что частные бизнес-партнеры there have to be a balance. необходим баланс. So the experience also with the pharma industry. Если брать опыт с фарминдустрией, So if they have too much power, если там слишком много силы, власти, so they will extract the money from the system. они выжмут деньги из системы. Yes, like in the United States. Yeah, exactly. So there's also a role for the government to balance the powers. Actually, I'm for
government-owned medicine, I think that US system is a disaster in general. Здесь не, sorry, извините, здесь нет таких балансов. С помощью вот энергобаланса. Поскольку у нас вопросы, можно еще спрашивать Георгия, но все-таки в чем вот технология, не научными, а простыми словами, если кто-то там имеет проблемы с балансом, например, после инсульта, just I have a question to this presentation. Может, могли бы объяснить, что вот вы собираетесь предложить? Опять же, я сошлюсь на нашу коллегу, замминистра, который возглавляет реабилитационное направление, Галина Иванова. Очень важно определиться с дефинициями. Вот когда мы говорим о профилактике, мы подразумеваем относительно компенсированного, балансированного, здорового человека. А когда мы говорим о реабилитации, мы уже подразумеваем наличие каких-то внешних функций и Ну вот насколько я изучала европейские проекты, они сейчас все хотят сконцентрироваться на профилактических мерах. But mostly European projects are concentrated on preventive measures. И я вам показала пациентов, которые ко мне приходят в 40-35 лет с головокружениями, с нарушениями баланса, с нарушением церебрального парализма. Конечно, не надо ждать, когда у них наступил инсульт, и мы артиллерию тяжелую направим для того, чтобы их потом вытаскивать из теми порезов. Марина занимается, она в реанимации бывает каждый день. Это очень сложная ситуация. Emergency clinics, it's very hard situation. Поэтому нелекарственные технологии, они имеют много разных граней. Pharmaceutical technologies, they have a lot of shades. Это и различные виды гимнастик, которые мы адаптировали из позиции восточной медицины. И вот сейчас у нас на кафедре мы получили лицензию на преподавание различных технологий, мягкой техники, мануальной медицины, остеопатии, в том числе. И я с удовольствием учу всех вот таких вот пациентов, которые приходят, что им надо делать в течение дня, чтобы сохранить баланс. Вот. Некоторые правительственные пациенты просят своих ассистентов, чтобы их в тайм-тейбл включили, чтобы вот через 1,5 часа они вставали, делали какие-то упражнения. Ну, просто за исключением времени я не стала показывать. Технологий очень много. И, к сожалению, у нас не так много таких вот людей, которые готовы все-таки включиться вот в такие проекты самостоятельно. Но заинтересованные все-таки пациенты сейчас есть, и они что-то делают, и они готовы. Вы используете кинезиологию? Да. Конечно. Okay, more questions, Jim? Hi, great to come first. Actually, вы знаете, те, кто еще не представлялся, просто мы вначале сделали представление. Поскольку ты не представлялся, давайте представишься сначала, потом это. So I'm asking everybody who has not been introduced to discuss. Okay, I'm CEO of a small technology company which makes technology scouting for a big corporation in Russia and actually some kind of European and American company also. And so I have two questions if you have some ideas about it. First, after all your work about innovation ecosystem, what do you think, what's the best way going global to a small company? For example, startups or maybe in medicine? Yeah, that's often very difficult. And I think currently we have two approaches in the European networks. One is that we I'm sorry for forgetting. I have to translate.
Вопрос был, как маленькому такому стартапику хорошему занять заметное положение в глобальной экономике. So the one approach is that we work with different ecosystems across Europe. Один подход у нас, что мы работаем с различными экосистемами по всей Европе, Евросоюз в смысле. So Just sorry, no. Technically Russia is Europe too. yeah, of course. So Yes. we are one family. For example, And this is why I did across Europe. exactly. So if for example, starting from Amsterdam, can connect with the cluster in London or Если Barcelona or Berlin, организация из Амстердама связывается с кластерами в Лондоне, Берлине и так далее, and to use those clusters for further upscaling. они вот используют эти кластеры для масштабирования. I'm sorry, do you speak of these clusters like this producing what you spoke of, innovation producers, producing companies? So clusters are ecosystems Вот эти экосистемные какие-то такие of кластеры. universities, startups, municipalities, knowledge institutions. So It's the same way as accelerator. yeah, they are Кластеры что-то типа акселератора. accelerators are part of a larger Точнее, акселератор это innovation ecosystem. части более широкой инновационной экосистемы. And so you have networks of often they are university bound. Есть эти вот сети, часто они вокруг университетов. So there's one thing that you, through the connection with the ecosystem, you can look for, okay, are the customers, organization want to adapt the technology, the update. И часто вот через эти сеть экоцентров можно посмотреть, если там клиенты, технологии и что-то полезное. There are also some programs from the European Commission stimulating this distribution channels. Есть также программы Еврокомиссии, стимулирующие вот эти вот каналы распределения. So the second approach is that we work through the existing multinationals. Второй подход – это работать с национальными организациями. Because the companies like NEC or a computer company or Philips or Medtronics or Крупные компании типа вот Philips, Electronics и прочего. they already have a global network for distribution. У них уже есть глобальная сеть распределения. So you create a partnership and we help them to create a partnership. Вы создаете партнерство, мы как раз помогаем им создать такие партнерства. Because it's difficult from small company with a big company with 200 lawyers and a small company, it's very difficult. So we help. Потому что это разные весовые категории, компании с 200 юристами и маленькая компания, и мы помогаем им. Yeah, to help them to make a good deal with. Сделать сделки с такими компаниями. Okay, and the second one about how to make partnership with you or your ecosystem network without this. I mean, to keep in touch with you, but not actually stay in London or somewhere. Как сделать вот эти партнерства с вами без проживания вот в этих городах, без этих систем? Yeah, so I'm here from on behalf of my government. Я здесь от лица моего правительства, To facilitate, to create relations. чтобы создать эти отношения. And also have the head of the European Commission to also explore collaborations. И также от лица Еврокомиссии для поиска коллабораций. So I can introduce you to people and to programs Я могу представить вас для людей и программы, where you can look, okay, is this interesting? Might there be an opportunity? And we can facilitate that. So that's
it how it works. So I can introduce you and you look, okay, this is interesting for me. Okay. Можно посмотреть, что вам интересно, какие возможности. То есть я могу представить, а вы посмотрите. Попробуйте помимо. Ну, люди тоже должны слышать. About partnership for startups. I have startup company, Martinez, and present. So we will develop diagnostic and expert system for prevention cardiovascular disease. Спасибо за выступление. У меня вот есть стартап, это компания Mindgenix. Мы разрабатываем системы по диагностике, ранней профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Our area is personalized approach, expert system, and analysis of data. Мы работаем в сфере персонализированного подхода, экспертных систем, анализа больших данных. What should you do for partnership with program? Что нам нужно сделать, чтобы вступить в партнерство с этими программами? Yeah, so there are also different ways how to connect with networks and programs. So there are dedicated startup networks. Есть разные способы взаимодействия, партнерства с сетями и программами. Есть startup networks. Программы тематических стартапов. So they are very fast. The communication is very interactive. Они обычно быстрые, быстро коммуницируют друг с другом. So that's sometimes for development, looking for partners, it can work well to work with other startups. Иногда развитие в поисках партнеров может помочь стартапам. So the other networks is more, let's say, the research networks. Есть исследовательские, научные сети. These are formalized in programs funded nationally or from the European Commission. Неформализированных программах, спонсируемых национально или на уровне Евросоюза. So we have an overview of projects and partners active in the projects. И там есть партнеры, активные в данном проекте. And then you look, okay, what kind of research partners I look for. Можно подумать, какие мне нужны партнеры по исследованиям. Yeah, so the networks are good described. So there's programs, profile descriptions. Сети обычно хорошо описаны, там описаны программы, проекты. Yeah, so the challenge in successful collaboration is sometimes also what you can bring as a startup to those networks. Иногда как раз проблема, что именно ваш стартап может понять, что именно ваш стартап может принести в эту сеть нового хорошего. So sometimes it helps if you connect, for example, I know the first technical university to also some work on cardiovascular diseases, so that you bring also a network with you, because the partner might be interested in you, but they have also have maybe some other startups. Иногда может быть полезно для начала связаться с таким крупным университетом, например, такой как Первый мед, и тогда уже будет проще договариваться с европейскими партнерами, потому что вы можете быть хороший стартап, но их очень много. So that it's often about how do you can create an attractive proposition for the partners. Важно сделать привлекательное предложение вашим партнерам. And therefore you need the cluster also in Russia to be stronger as a startup. И
И вам нужен кластер в России, чтобы быть более сильным как стартап. You could use healthy longevity, national technology. Yeah, exactly. So, Я могу это же добавить немножечко? Вот то, что касается проекта «Горизонт 2020», изначально проект был создан уже, наверное, в 2012 году, в 2012. As for Horizon 2020, Смысл этого проекта заключался в том, чтобы собрались игроки на этот рынок и внесли свои определенные контрибуцию, да, то есть какие-то фонды, из которых вот складывается большая сумма для того, чтобы создать консорциум из 3 государств. the initial idea was to have some stakeholders for funding, bringing together to create a consortium. It was initially 3 states. То есть для того, чтобы принять участие в проекте «Горизонт 2020», нужно было от Министерства образования и инноваций We need a consortium of 3 states. определенные финансы, которые бы этот проект поддерживали. Это иными словами, что там смысл этих проектов, что как минимум 3 страны должно быть специально форсированная коллаборация. То есть каждый решает свою определенную задачу, и плюс государственная поддержка, которая в общий котел как бы эти финансы привносит. Мы не включены в этот проект. But actually important question. So I heard that Russian organizations as like collaborators could, if European Union partners are willing to include them, could join. Это было до сегодняшнего дня. Вот на следующей неделе опять в Брюсселе будет заседать Европейская комиссия. Будут объявлены следующие вызовы на ближайшие 2-3 года. Может быть, что-то поменялось со стороны нашего Министерства образования. Я не могу спросить, Nика, is question to you, if Russian organization could take part as collaborators with European Union organizations in EU calls? well, for this moment, I'm not sure. So the work programs at least had to stimulate collaboration. So each country has a sort of sheet for a specific collaboration with countries. So there exists for China, for Australia, for Есть специальные программы коллаборации. So I'm not up to date with the opportunities. Oh, actually, I was talking of different stuff. I just know that some people, they kind of not people, but like labs or researchers, they do the business, sort of business of writing grant proposal for their European collaborators, and they include them, even being a Russian organization, as just a part of the project. So I just wonder if it's still on. Yeah. Тогда уточняю, поскольку Георг не испугал, потому что на нас новые санкции, в принципе ничто не мешает российским организациям и участвовать. Иногда некоторые специально вот такой делают бизнес, пишут эти пропозалы, огромные грантовые заявки, чтобы их включили вот эти европейские организации в качестве исполнителей. And another question in this Horizon 2020, they could be not only universities, but also private companies as well. И там могут участвовать не только исследовательские организации, но и частный бизнес тоже. Я прошу прощения, можно дополнить? У нас еще с времен рамочных программ, последняя была 7-я рамочная программа научно-технологического развития ЕС, существуют национальные контактные точки по всем направлениям и рамочной программы «Горизонта 2020». Starting from the time when it was called framework programs, we do have focal national points on all directions of this European grants. И они созданы в основном на базе академических